प्रणाम। धोरण 7 विषय हिंदी। पाठ 3 सच्चा हीरा। एमां विद्यार्थी मित्रों आपणे विडियो 1 में पाठनु गुजराती अने हिंदी में एनु भाषांतर अने हिंदी में वांचन जोई गया। विडियो 2 में ए पाठना एक वाक्यना सवाल जवाब, विकल्प अने मुहावरे जोई गया। हवे विद्यार्थी मित्रों आपणे आ पाठ में आपेलू ग्रामर एटले के व्याकरण आ विडियो में जोईशुं। आ पाठ में व्याकरण में काल विषे एटले के काल विषे आपणे जाणवानुं छे। एना माटे सौप्रथम काल कोने कहेवाय ते आपणे सौप्रथम समजवानो प्रयत्न करीशुं। हूँ तमने काल कोने कहेवाय ए समजावीश एटले जे एना प्रकार छे अथवा आ पाठमां आपणे एना कया प्रकार विषे भणवानुं छे ए आपणने तरत ज अथवा तेनी सरलताथी समजण पड़ी जशे। काल का अर्थ है समय, एटले के काळनो अर्थ छे समय। कोई भी क्रिया या घटना होती है तो उसका समय अवश्य होता है। एटले के विद्यार्थी मित्रों कोई पण काम थाय अथवा कोई पण प्रसंग बने एनो समय नक्की होय छे। जैसे कि हवे हूँ 3 उदाहरणों वांचीश। ए उदाहरणों तमे ध्यानथी समजवानो प्रयत्न करजो। किशोर कल पावागढ़ गया। बीजू वाक्य छे लड़की इस समय पढ़ रही है। अने त्रीजू वाक्य छे हम शाम को बगीचे में जाएंगे। तो विद्यार्थी मित्रों आपणे अहींया 3 वाक्यों जोई गया अने 3 वाक्योनुं वांचन पण करी गया। हवे हूँ ए 3 वाक्योने तमने कालनी रीते समजाववानो प्रयत्न करूँ छूं। तो एनो सवाल बनावीने तमने पूछीश कि किशोर पावागढ़ कब गया? तो एनो जवाब आवशे कल। बीजू वाक्य छे लड़की कब पढ़ रही है? तो एनो जवाब आवशे इस समय। अने त्रीजू वाक्य छे हम बगीचे में कब जाएंगे? तो जवाब आवशे शाम को। तो विद्यार्थी मित्रों आपणे आ 3 जवाब बोली गया, कल, इस समय, शाम को। ए शब्द क्रमशः एटले के विद्यार्थी मित्रों आ 3 सवालना जे हूँ जवाब बोली गई ए क्रमशः एटले के वाराफरती गया, पढ़ रही है और जाएंगे क्रियाओं के समय सूचित करती है। व्याकरण में समय को ही काल कहते हैं। एटले के व्याकरण में समय ने ज काल कहेवामां आवे छे। हवे आपणे कालनी व्याख्या जोईशुं। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के समय उसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध हो उसे काल कहते हैं। एटले के क्रियाना जे रूपथी क्रियाना समये ते क्रिया पूर्ण थई के ना थई अथवा ते क्रिया अपूर्ण छे एनुं आपणने ज्ञान थाय एने काल अथवा समय अथवा काल कहेवामां आवे छे। बराबर विद्यार्थी मित्रों हवे आपणे आ पाठमां काल के भेद एटले के कालना 3 प्रकार विषे समजवानुं छे। आ पाठमां कालना एटले के समयना मुख्य 3 भेद एटले के मुख्य 3 प्रकार आपवामां आवेला छे, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। तो सौ प्रथम विद्यार्थी मित्रों आपणे वर्तमान काल ने
સમજવાનો પ્રયત્ન કરીશું. હવે વર્તમાનકાળ સમજાવું ત્યારે એના વિશેના વાક્યોના ઉદાહરણો સાથે આપણે સમજીશું તો આપણને એ વાક્યોમાં સરળતાથી સમજણ પડી જશે. હમ ભી તુમ્હારે સાથ ચલતે હૈ. બીજું વાક્ય છે આજ સ્કૂલ में छुट्टी है. અને ત્રીજું વાક્ય છે રમેશ बाग में खेलता है. तो विद्यार्थी मित्रों, उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द એટલે કે જે શબ્દોના નીચે અંડરલાઇન કરવામાં આવી છે એમાં ચલતે હૈ, छुट्टी है, खेलता है ये शब्द क्रिया हो रही है ऐसा बोध कराते हैं. तो विद्यार्थी मित्रों, क्रिया के जिस रूप से क्रिया होती है या हो रही है ऐसा बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं. એટલે કે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ક્રિયાના જે રૂપથી ક્રિયા થઈ રહી છે અથવા ક્રિયા ચાલુ છે એવું આપણને જ્ઞાન થાય એને વર્તમાન કાળ કહેવામાં આવે. હવે નીચે આપેલા થોડાક વાક્યો છે તેને આપણે ધ્યાનથી જોઈશું. निम्नलिखित वाक्यों में से वर्तमान काल की जानकारी देने वाले शब्द को रेखांकित कीजिए. એટલે કે આમાં કયા વાક્યો તમને વર્તમાન કાળ છે એની જાણકારી આપે છે. मैंने उसे फूल दिया. તો એનો જવાબ આવશે દિયા. બીજું વાક્ય છે मैं बाजार जाता हूँ. तो એનો વર્તમાન કાળ આવશે जाता हूँ. ત્રીજું છે बच्चे मैदान में खेल रहे हैं. तो जवाब आवशे खेल रहे हैं. चूहे उछल कूद कर रहे थे. तो અહીંયા વાક્ય થે આપેલું છે એટલે આ વાક્યમાં વર્તમાન કાળ લાગુ પડતું નથી. હવે આપણે પાંચમું વાક્ય જોઈશું. વહ વિદ્યાલય जा रहा है. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા જવાબ આવશે जा रहा है. અને છઠ્ઠું વાક્ય છે हम प्रयाग जाएंगे. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા પણ આ વાક્ય વર્તમાન કાળનું નથી એટલે એને આપણે અંડરલાઇન કરેલી નથી. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આવી રીતે આપણે વર્તમાન કાળ જોઈ ગયા. તો ટૂંકમાં હું તમને સમજાવી દઉં કે જે ક્રિયા આપણે ચાલુ હોય અથવા જે કામ આપણે કરતા હોઈએ એને વર્તમાન કાળ કહેવામાં આવે. આ ગુજરાતી ભાષામાં મેં તમને સમજાવી દીધું. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આ જ પાઠમાં જે ભૂતકાળ આપેલું છે તેના વિશે આપણે જોઈશું. मीना कल मुंबई गई. बीजू वाक्य हेमंत ने पत्र लिखा. त्रीजू वाक्य माँ ने दिया जलाया. અને ચોથું વાક્ય ગીતા ने पानी पिया. विद्यार्थी मित्रों, उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित किए गए शब्द में गई, लिखा, जलाया, पिया यह वाक्य में क्रिया पूरी हो गई है ऐसा बोध कराते हैं. तो विद्यार्थी मित्रों, क्रिया के जिस रूप से क्रिया हो गई है ऐसा बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं. એટલે કે વિદ્યાર્થી મિત્રો, જે ક્રિયા પૂર્ણ થઈ ગઈ હોય એને ભૂતકાળ કહેવામાં આવે છે. એને હું ગુજરાતી ભાષામાં
કહું કે કાલે હું ફરવા ગયો હતો અથવા કાલે હું ફરવા ગઈ હતી, તો આ વાક્યમાં મારું ફરવાનું કામ પૂર્ણ થઈ ગયું છે, એટલે આ વાક્ય ભૂતકાળનું થયું કહેવાય. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે એના બીજા વાક્યો જોઈશું કે निम्नलिखित वाक्यों में भूतकाल की जानकारी देने वाले शब्द को रेखांकित कीजिए. पहलो वाक्य, मैंने उसे फल दिए. तो दिए ना नीचे આપણે અંડરલાઈન કરવાની. બીજું વાક્ય, पिताजी अखबार पढ़ रहे थे. तो અહીંયા पढ़ रहे थे ત્યાં અંડરલાઈન करवानी. ત્રીજું વાક્ય, ગાંધીનગર गुजरात में है. तो विद्यार्थी मित्रों, અહીંયા આપણે અંડરલાઈન કરવાની નથી, કારણ કે આ વાક્ય ભૂતકાળને લાગુ પડતું નથી. ચોથું વાક્ય, એ ચિત્ર આપકો કલ દૂંગા. અહીંયા પણ આપણે અંડરલાઈન કરવાની નથી, કારણ કે આ વાક્ય પણ ભૂતકાળનું નથી. પાંચમું વાક્ય, यहाँ अक्सर सूखा पड़ता है. तो અહીંયા પણ આપણે અંડરલાઈન કરવાની નથી. छठું वाक्य, हम पहले सूरत में रहते थे. હવે તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા આપણે रहते थे ત્યાં અંડરલાઈન કરવાની છે. બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો. હવે સાતમું વાક્ય, સોમનાથ જ્યોતિર્લિંગ હે. અહીંયા આપણે અંડરલાઈન કરવાની નથી. તો આ ભૂતકાળમાં આપણે જે કામ થઈ ગયું હોય અથવા જે ક્રિયા પૂર્ણ થઈ ગઈ હોય તેને ભૂતકાળ કહેવામાં આવે છે. એવા આ વાક્યોના ઉદાહરણો દ્વારા આપણને ખબર પડે છે. અહીંયા જેની પાછળ હિન્દીમાં કહેવું હોય થે અથવા થા થી એવા શબ્દો લાગુ પડે એને ભૂતકાળ કહેવાય. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ત્રીજો કાળ ભવિષ્યકાળ, એના વિશે આપણે જોઈશું. અબ્દુલ कल आएगा. लड़के शाम को खेलेंगे. मीना गुड़िया खरीदेगी. डाकिया डाक लाएगा. उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द आएगा, खेलेंगे, खरीदेंगी, लाएगा क्रिया होने वाली है ऐसा बोध कराते हैं. तो विद्यार्थी मित्रों, क्रिया के जिस रूप से क्रिया होने वाली हो ऐसा बोध होता है उसे भविष्यकाल कहते हैं. એટલે કે જે ક્રિયા થવાની બાકી હોય તેને ભવિષ્યકાળ કહેવામાં આવે છે. હવે આપણે એના થોડાક ઉદાહરણો બીજા જોઈશું. निम्नलिखित वाक्यों में से भविष्यकाल की जानकारी देने वाले शब्द को रेखांकित कीजिए. पहलू वाक्य, माली बाग में से फूल चुनेगा. અહીંયા આપણે ચુનેગાની નીચે અંડરલાઈન કરવાની છે, એટલે કે માળી બાગમાંથી ફૂલ વીણશે. બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો, કારણ કે એને ફૂલ વીણવાના હજુ બાકી છે, એટલે કે એનું જે કામ અથવા એની જે ક્રિયા છે એ કરવાની બાકી છે, એને આપણે ભવિષ્યકાળ કહેવાશે. બીજું વાક્ય, હમ હિન્દી सीखते हैं. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપણે હિન્દી શીખીએ છીએ, આપણું કામ હિન્દી શીખવાનું ચાલુ છે, એટલે આ વાક્ય ભવિષ્યકાળનું નથી, એટલે અહીંયા અંડરલાઈન કરવાની નથી. ત્રીજું વાક્ય, पिंकल कल कहानी की किताब लाएगी. અહીંયા લાએગી ના નીચે અંડરલાઈન કરવાની છે. चौथું વાક્ય, मैं शिक्षक बनूंगा.
અહીંયા આપણે મોટા થઈને શું બનવાનું છે, એટલે કે આપણે હજુ એક કામ કરવાનું બાકી છે, એ ક્રિયા બતાવે છે, એટલે આપણે અહીંયા બનુંગાની નીચે અંડરલાઈન કરીશું. 5મું વાક્ય, કોમલ 6ઠ્ઠી કક્ષા કી છાત્રા થી. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, મેં તમને ભૂતકાળના વાક્યો સમજાવી દીધા કે જે વાક્યમાં થા થી એવા શબ્દોનો પ્રયોગ કરવામાં આવે તેને ભૂતકાળ કહેવામાં આવે. તો આ વાક્યમાં કોમલ 6ઠ્ઠી કક્ષા કી છાત્રા થી, એટલે આ વાક્ય પણ ભવિષ્યકાળનું નથી. 6ઠ્ઠું વાક્ય, અનિલ કલ પતંગ ઉડાએગા. તો અહીંયા ઉડાએગાની નીચે અંડરલાઈન કરવામાં આવશે, એટલે કે આ વાક્ય ભવિષ્યકાળનું છે. અને 7મું વાક્ય, મેં બસ મેં જા રહા થા. અહીંયા થા લખેલું છે, એટલે આ વાક્ય પણ ભવિષ્યકાળનું નથી. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ જ પાઠમાં કેટલાક વાક્યો આપેલા છે, એ કયા કાળના છે એ આપણે વાક્ય વાંચીશું, એટલે આપણે એનો કાળનો પ્રકાર ઓળખવાનો છે. તો હું વાક્ય વાંચીશ અને એનો કાળનો પ્રકાર કયો છે એ આપણને સમજણ પડી જશે. રોશનીને કહાણી સુનાઈ. અહીંયા એની વાર્તા સાંભળવાની જે ક્રિયા છે તે પૂર્ણ થઈ ગઈ છે, એટલે આ વાક્ય ભૂતકાળ કહેવાય, એટલે કે જવાબ આવશે ભૂતકાળ. બીજું વાક્ય, હમ પરસો ઘૂમને જાએંગે. તો આ વાક્ય ભવિષ્યકાળનું આવશે. ત્રીજું, પિતાજી કે જૂતે ખો ગયે. આ વાક્ય ભૂતકાળનું છે. ચોથું વાક્ય, મેં દાદાજી કે સાથ મંદિર જાતા હું. આ વાક્ય વર્તમાનકાળનું છે, કારણ કે જવાની ક્રિયા ચાલુ છે. 5મું વાક્ય, અનિતા 7वीं कक्षा में पढ़ती है. તો આ વાક્ય પણ વર્તમાનકાળનું છે, કારણ કે એના 7મા ધોરણમાં ભણવાની ક્રિયા એની ચાલુ છે. 6ઠ્ઠું વાક્ય, મેં કિતાબે ખરીદુંગી. અહીંયા ચોપડીઓ ખરીદવાની હજુ બાકી છે, એટલે કે કામ હજુ બાકી છે, એટલે અહીંયા ભવિષ્યકાળ આવશે. 7મું વાક્ય, બેટી પઢ લિખ કર દુનિયા ઘૂમેગી. આ વાક્ય પણ ભવિષ્યકાળનું છે. 8મું વાક્ય, હરી રહીમ સે બાત કર રહા થા. આ વાક્ય ભૂતકાળનું છે. અને 9મું વાક્ય, મેરે પેરો મેં દર્દ હો રહા થા. આ વાક્ય પણ ભૂતકાળનું છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ રીતે આપણે ત્રણેય કાળ, વર્તમાનકાળ, ભૂતકાળ અને ભવિષ્યકાળ, એ 3 કાળ આપણે જોઈ ગયા. હવે આપણે અહીંયા થોડાક શબ્દો આપેલા છે, એ શબ્દોને 3 કાળમાં એનો ઉપયોગ કેવી રીતે થાય એ આપણે જોઈશું. ઉદાહરણ આપવામાં આવેલું છે ખેલના. વર્તમાન કાળમાં મેં ખેલતા હું. ભૂતકાળ મેં ખેલતા થા. અને ભવિષ્યકાળમાં મેં ખેલુંગા. તો નીચે કેટલાક શબ્દો આપેલા છે, એને આપણે વર્તમાનકાળ, ભૂતકાળ અને ભવિષ્યકાળ 3 કાળમાં એને